Hello dear students, welcome back to Adient online teaching for mathematics. Today at the section today we are going to discuss about ratio and proportion. So have a look at worksheet number 4A, question number 1. There are 120 students in a mess. The food is enough for 75 days. If 60 more students join the mess, then the food will last for. So this is a given question. So actually this is depend on inversely proportional concept. In my previous class already explained the directly proportional concept. Okay, have a look at inversely proportional concept. So inversely proportion. For example, capacity and time. What is the relation between capacity and time? So inversely proportion between them. Have a look at example. If you have a more capacity, we'll do in less time. If you have a less capacity, we'll do more time. That is the relation between inversely proportion between capacity and time. For example, 20 men can do a piece of work in 10 days. 20 men can do a piece of work in 10 days. But if it is given 100 men can do the same piece of work in how many days? This is called inversely proportion. Strength increases, time should be decreases. అంతే కదండి. ఇప్పుడు స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ వర్క్ అనేది లెస్ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో 20 men కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 10 days. సో 20 men చేస్తే 10 daysలో అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ 100 members చేస్తే సేమ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. సో ఇయర్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్? వర్క్ ఈక్వల్. సేమ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఎంగేజ్డ్ బై 100 men in how many days? That means you don't apply the cross multiplication. We should apply directly multiplication. మీరు ఒకవేళ క్రాస్ మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, సో 10 కంటే ఆన్సర్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను, చూద్దాం ఒకసారి. వాట్ ఈస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్? 10 into 100 by 20. 25. So 10 into 5, 50 days. So that is a wrong answer. This is a wrong answer. Why? Actually more strength will finish the work less time. 20 men చేసినప్పుడు 10 days వచ్చినాయి. 100 men చేస్తే మీకు 50 days ఎలా వస్తుంది? రాంగ్ కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లికేషన్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇఫ్ యూ గాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్, సో వీ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లికేషన్. డైరెక్ట్లీ మీన్స్ ఫస్ట్ టు మల్టిప్లై టుగెదర్ 20 into 10 by 100. This is the required answer. 20 ones are 20, 5s are 100, 5 ones are 5 2s are. So 100 men can do the same piece of work in how many days? 2 days. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రెంత్ ఏమో మీకు 5 times మోర్ అయ్యారు, ఆటోమేటిక్గా మీకు టైం అనేది బై 5 అయిపోతుంది అనమాట, 2 daysలో అయిపోతుంది. ఇది రియల్ కాన్సెప్ట్. సో ఎందుకు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయకూడదు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్లో. అంటే ఇఫ్ యూ గాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్, వీ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లికేషన్. That means 20 into 10 by 100. That is the required answer. For example, one more example. 30 men can do a piece of work in 12 days. 30 men can do a piece of work in 12 days. But question what I am asking? 24 men can do the same piece of work in how many days? So here strength is decreases, time should be increases. సో స్ట్రెంత్ చూసారా, మీరు 6 members తగ్గారంటే టైం అనేది మీకు 12 కంటే ఎక్కువ రావాలి. అందుకే వీ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లికేషన్. దట్ మీన్స్ 30 into 12 by 24. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. 12 1s are 12 2s are 24, 2 1s are 2 15s are. Then answer is 15 days. So 24 men can do a piece of work in 15 days, same piece of work. Because strength will be decreases, time should be increases. That is a inversely proportional concept in time and work. Am I clear? సో మీకు ఇంకా క్వాంటిటీస్ గురించి కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, ఒకసారి చూద్దాం. యాక్చువల్లీ ప్రైస్కి క్వాంటిటీకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రైస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. ఎందుకంటే మీకు ప్రైస్ పెరిగింది అనుకోండి, క్వాంటిటీ తగ్గిపోద్ది. ప్రైస్ తగ్గితే క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఒకసారి చూద్దాం. 25 kgs రైస్ని, ఓకే 25 kgs రైస్ని, ఒక 25 kgs ప్యాకెట్ రైస్ని వాడు 1000 rupees కొన్నాడు అనుకుందాం. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇది రూపీస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నార్మల్గా 25 kgs రైస్ అనేది 1000 rupees కొన్నారు. యాక్చువల్లీ కేజీ ఎంత పడుతుంది మీకు? 40 rupees. 40 rupees, ఓకేనా? 25 40 is 1000.
25 4s 100, 0 కామన్, ఓకేనా, 1000 రూపీస్ అంటే కేజీ 40 పడింది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ కేజీ ఎంత అంటే 40. సో ఇదే ప్లేస్లో 50 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, ఎన్ని కేజీలు వస్తాయని అడుగుతారు. సో కేజీ 40 రూపీస్ ఉండేటప్పుడు మీకు 25 కేజీస్ వచ్చాయి. ఐ క్లియర్. సో ఇదే ప్రైస్ మీకు 50 రూపీస్ అయిపోయింది, ఇంక్రీజెస్ టు 50. సో హౌ మెనీ కేజెస్ ఆర్ అప్టైన్ అంటే మీరు తీసుకున్న అదే ప్రైస్కి ఆ 1000 రూపీస్కి ఎన్ని వస్తాయో చెప్పాలి. అంటే ప్రైస్ మీకు ఇక్కడ 10 రూపీస్ యాడ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా క్వాంటిటీ తగ్గిపోద్ది. సో ఇది కూడా మీకు ప్రైస్కి క్వాంటిటీకి ఉన్న రిలేషన్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. ఇఫ్ యూ గాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ ఆల్వేస్ యూ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్. డో నాట్ అప్లై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 0 0 క్యాన్సిల్, 5 1 5 5 5 into 4 20 కేజెస్ వస్తాయి మీకు. ఐ క్లియర్. సో కేజీ 40 రూపీస్ ఉండేటప్పుడు 25 కేజెస్ వస్తున్నాయి సర్టెన్ అమౌంట్. ద సేమ్ అమౌంట్కి 50 రూపీస్ ఉండేటప్పుడు ఎన్ని వస్తాయంటే మీకు 20 కేజెస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ క్లియర్. బట్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐఎమ్ గివెన్ ఫస్ట్, దేర్ ఆర్ 120 స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ మెస్. So 120 students are there in the mess. The food is enough for 75 days. 120 menకి 75 డేస్కి సంబంధించిన ఫుడ్ వస్తుంది అంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో వీళ్ళు తినగలిగితే 75 డేస్ 3 పూట్ల భోజనం చేస్తే మీకు 75 డేస్కి సరిపోయే ఫుడ్ మాత్రమే ఆ మెస్లో ఉంది. బట్ 60 more స్టూడెంట్ జాయిన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. అంటే టోటల్ విల్ బికమ్ 180 మెంబర్స్. 60 యాడెడ్ టు 120 టోటల్ విల్ బికమ్ 180. దెన్ ద ఫుడ్ విల్ ది లాస్ట్ ఫర్ అంటే ఎన్ని రోజులకు వస్తుందని అడుగుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్. ఆటోమేటిక్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజెస్, టైమ్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. ఇఫ్ యూ గాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ వీ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్. దట్ మీన్స్ 120 into 75 by 180. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ క్లియర్. 0 0 క్యాన్సిల్, ఓకే. 12 2s are 12 3s are 12 2s are 12 6 2s are 12 and 6 3s are 18. 3 1s are 3, 25s are 25 into 2 50. సో 50 డేస్కి సరిపోతుంది. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ వచ్చేటప్పుడు డోంట్ అప్లై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. మీరు అప్లై చేశారనుకోండి మీకు ఆన్సర్ 75 కంటే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. మనం రియల్గా కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. స్ట్రెంత్ పెరిగింది అనుకోండి, అవసరం టైం తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు తినవలసిన భోజనం 4 తిన్నారనుకో సరిపోదు అనమాట. జస్ట్ లైక్ దట్. అది ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్. ఐ క్లియర్. సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ ఎట్ 150 kilometers and takes 8 hours to reach the distance. If travels 225 km/h, then time taken to by. సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే స్పీడ్ అండ్ టైం. సో స్పీడ్ అండ్ టైం. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ స్పీడ్ అండ్ టైం? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. That means if you are if you are travel with more speed, will reaches less time. If you maintain less speed, they will reaches more time. That is the relation between them. Inversely proportion between speed and time. మీరు ఎక్కువ స్పీడ్తో వెళ్ళారనుకోండి తక్కువ టైంకి మీరు రీచ్ అయిపోతారు. వితిన్ మీరు అనుకునే టైం కంటే తక్కువ టైంకి రీచ్ అవుతారు. అదే మీరు స్లోగా వెళ్తున్నారు అనుకోండి అంటే స్పీడ్ రెడ్యూస్, టైం షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట. అది. So if he got inversely proportion relation in the mathematics, he should go with direct multiplication. Don't apply cross multiplication. So if he got directly proportion relation, we should go with cross multiplication. Am I clear? So in that question what I am given, a train travels at the speed of 150 km/h. He reaches the distance 8 hours. Only 8 hours కి వెళ్ళిపోయారండి because he maintained 150 km/h. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ am I asking, if he travel 225 km/h, ఒకవేళ 225 km అదే డిస్టెన్స్, సేమ్ డిస్టెన్స్ మీరు వెళ్ళారనుకోండి ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నారు. అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్, టైమ్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. ఇఫ్ యూ గాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ రిలేషన్ ఆల్వేస్ యూ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్. డోంట్ అప్లై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. డైరెక్ట్లీ మీన్స్ ఫస్ట్ 2 ఇంటూ చేయాలి, డివైడ్ బై 225 రాస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ క్లియర్. సో 25 6 25 9 25 6 25 9 225 అండ్ 3 2s 3 3s 2 8 16/3 can be written. 16/3 can be written. 5 and 1/3 hours. 5 and 1/3 hours. Option C is right answer.
Am I clear? Let's go to question number 3. Okay, y where each inversely has a and a equals 24 when y equal to 6. If y equals 108, then the value of a. So what I am given? So relation between a and y already given inversely proportion. Okay na? So y అనేది మీకు 6 అయింది అనుకోండి. సో a value 24 అవుతుందంట. When okay, a value 24 where when y equal to 6. If y equal to 108, what is the value of a? This is a question. So what is the relation between y and a? Inversely proportion. If we got inversely proportion relation, we should go with direct multiplication. 6 into 24 by 108. This is the required answer. Am I clear? So 6 1s are 6, 1s are 6, again 4 8 8s are. Next one, 6 12, okay, 6 4s are 6, 3s are 4 by 3 is the required answer. A value 4 by 3, option C is right answer. So if we got inversely proportional relation, we should go with direct multiplication. If we got directly proportional relation, cross multiplication. That is a difference between them. Have a look at question number 4. If a lorry can carry 600 bags, each weighing 8 kg, okay. If each bag contains 12 kg, then the number of bags it can carry is. Am I clear? So in that question what I am given, a lorry carry 600 bags, each weight 8 kg given. If each bag contains 12 kg, then the number of bags it can carry is. So lorry ఎన్ని bags carry చేయగలదు? 600 bags carry చేయగలదు. సో ఈచ్ వెయిటింగ్ ఇచ్చారు 8 kgs. సో ఇఫ్ ఈచ్ బ్యాగ్ కంటైన్స్ 12, ఒకవేళ 12 kgs ఉన్నాయి అనుకోండి, సో అప్పుడు ఎన్ని బ్యాగ్స్ క్యారీ చేయగలదు అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాగ్స్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వెయిట్, సో వెయిటింగ్ అనేది ఈచ్ వన్ ఇచ్చారు 8 kg. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కేజీ అనేది మీకు ఒక్కొక్క బ్యాగ్ మీకు 12 kgs ఉంది అనుకోండి, నార్మల్గా ఎన్ని బ్యాగ్స్ వస్తాయని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఎన్ని బ్యాగ్స్ మనకి యాక్చువల్ మీకు కేజెస్ పెరిగాయి అనుకోండి, ఏం తగ్గాలి? బ్యాగ్స్ తగ్గాలి. ఎందుకంటే సో ఒక్కొక్క బ్యాగ్లో మనం వెయిట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అనేవి మీకు తగ్గిపోద్ది. సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనే, ఓకేనా. ఇఫ్ యూ గాట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్, యూ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్, డో నాట్ అప్లై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్? 600 into 8 by 12. సో డైరెక్ట్ అంటే పై రెండు ఇంటూ చేసి 12తో డివైడ్ చేయాలి. 12 1s are 12, 50s are 600, 50 into 8, 400 bags. Option C is right answer. Am I clear? Let's go to question number 5. 80 horses can graze a field in 30 days. If there were 120 horses, then the number of days horse can graze it is. So clear? So in that question what I am given? 80 horses ఉన్నాయండి. సో ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్న గ్రేజ్ 30 daysలో అవి మొత్తం కంప్లీట్ చేయగలవు. ఓకే, సో 80 హార్సెస్ ఇవి, ఇట్స్ హార్సెస్, ఓకేనా. సో ఒక ఫీల్డ్లో 80 హార్సెస్ కట్టారండి. అవి అక్కడ ఉండే మొత్తం ఆ ఫుడ్ అనుకుందాం, ఆ ఫుడ్ 30 daysలో మీకు కంప్లీట్ చేసేయగలవు. 30 days సరిపోయే గ్రేజే ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమన్నారు? ఇఫ్ 120 హార్సెస్, సో 80 ప్లేస్లో 120 హార్సెస్ ఉంటాయి, మరి ఆ ఫుడ్ ఎన్ని రోజులకు వస్తుందని అడుగుతున్నారు. ఆ గ్రేజ్ ఎన్ని రోజులకి సరిపోద్ది అన్నారు. స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజెస్, టైమ్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్. వాట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దమ్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. సో ఇన్ దట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ యూ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్? 80 into 30 by 120. This is the required answer. Am I clear? 0 0 cancel, 3 1s are 3 4s are, again 4 1s are 4 20s are. Then answer is 20 days. Option C is right answer. Very simple thought. సో నార్మల్ మెథడ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, బట్ షార్ట్ కట్ అప్లై చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. సో కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఏంటంటే షార్ట్ కట్కి మనం ఎక్కువ ఫోకస్ ఇవ్వాలి. సో వాడు తక్కువ టైం ఇస్తాడు, మనం ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ చూపించాలంటే సో ఇలాంటి మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్, రైట్. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. 100 people can construct a bridge in 150 days. If the bridge has to be constructed in 50 days, then the number of extra men required to complete the bridge is. Okay, clear? So 100 people నుంచి, సో 100 people మీరు యూజ్ చేస్తూ ఒక బ్రిడ్జ్ని మీరు 150 daysలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలరు.
ఇఫ్ ద బ్రిడ్జ్ హ్యాస్ టు బీ కన్స్ట్రక్టెడ్ 50 days, ఒకవేళ 50 daysలోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి, మీకు మోర్ స్ట్రెంత్ అవసరం అవుతుంది. స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ కావాలి కదా, సో అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో టైం అనే వితిన్ అంటే మీరు 50 daysలో అవ్వాలంటే చాలా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ వర్క్ చేయాలి. ఓకే గైస్, సో అక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మెన్ అడుగుతున్నారు, తర్వాత చూద్దాం. మెన్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ పీపుల్ ప్లేస్లో మెన్ అని తీసుకున్నారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్? స్ట్రెంత్ అండ్ టైమ్ inversely proportion. If we got inversely proportion, we should go with direct multiplication. What is the direct multiplication? 100 into 150 by 50. 51s are 53s are 153 into 100, 300. So the same bridge constructed in 50 days, how many men are required? 300 men required. But question what I am asking, how many men extra? So initial 100 members given, so extra men how many required? Nothing but 300 minus 100. Then answer 200 men. So option C is right answer. So the same bridge constructed by 300 men in 50 days, but how many men extra required to complete the same bridge? So answer is 200. Extra అడుగుతున్నారంటే మీరు 100 మైనస్ చేస్తే చాలు.